जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहेरा स्टोरी एंड पोएट्री चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे आज आमर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति गल्प स्वल्प तार द्वितीय भागर गोटे गल्प आमे आज पढ़िबा। पाठोई बोहू। आसंतु शुणिबा गल्प पाठोई बोहू। ढेर वर्षर तलर कथा। बालेश्वर सहर दक्षिणाधार सरगड़ियापड़ार उत्तर दक्षिण लंबा सड़कर दुई तरफ लंबा लंबी दुई साहला घर। सबुगुड़िक अमला मुक्तार वकिल मानक बसा। गिरस्ती घर गोटिए बोली नाही। कटक पुरी जाजपुर बासिंदा विदेशी अमला माने सेही पड़ारे बसा करी रहंती। मुक्तार बाबू गोपाल चरण पट्टनायक बसा पश्चिम पट साहलार मझिरे। बसारे कुटुंब बोइले बुढ़ी माटी आउ केही नाही। पाख पड़िशा पेस्कार राजकिशोर बाबू तांक बसारे बुढ़ी माँ स्त्री आउ 8 वर्षर झियो राधी। पेस्कार आउ मुक्तार बाबूंकर माँ मानकर खूब मन मिले। ताहा तो मिलिबो। दुहे एक बयसी पुणी बुढ़ी। विदेशरे सांगसुंगा केही नाही। दुई बुढ़ी भितरे एता बसाकू से या बसाकू दिन मानरे 2-3 थर जिबा आसिबा करंती। पेस्कार माँ किंतु मुक्तार बसाकू दिन भितर ढेर थर आसंती। बहुटा किछि पाइटी करबाकू दिए नाही। तुच्छा बसाटारे बसी कौन करिवे। पछ बाड़ीपट ओलिए ओलिए बाट सेपटरे मनीष नाही। जेतेबेले इच्छा जास करंतु। आउ बेले जहा हेबो बेल बुड़ 14 घड़िया बुढ़ी दुईटा चमधुड़ु धुड़ु हाड़ुआ गोड़ पुंजाक मेलई दे बसी ढेर सुख दुख कथाभाषा हुअंती। दिने एणु तेणु कथा कुहा कही हेउ हेउ ना पचरा पचरी हेले। मुक्तार माँ कहिले मो ना पद्मा। पेस्कार माँ हसी हसी कहिले मल्ला जा मो बड़ अपा ना जे पद्मावती। तुमे जे मो अपा हेल मु एबे अपा बोली डाकिबी। मो ना सीता मते तमे सीता बोली डाकिबो। कौन यही कथा है ना। पद्मा दे हसी हसी कहले हौ ताहा ही हेबो। मुक्तार बाबू 5 वर्ष कालू बाप छेउंडिया। तांको बापे कमललोचन पट्टनायक बरसकू 40 टंका 2 जोड़ खदी जोड़ाए गामुछा दरमारे जड़े कापुड़ियार गुमास्ता थिले। जहा दरमा गंडाक पाउथिले पेट पिठी को डियंट। विधवा लगी साइती जिबे कौन। विधवा पद्मा देई ग्रामर याता घरे ढेंकी माड़ी 5 पाइटी करी बड़ कष्टरे पुओटी को मनीष कराइतिले। पिला गोपालटी खूब बुद्धिया थिला। पाठरे खूब मन रखी थाए। एथिपाई मनीष होइकिला। पिलादिन आपणा अवस्था बुझिलानी। मार दुख देखी ओहाड़े जाई कांदे। मनरे कहे मु रोजगार कले माँ को खूब सुखरे रखिबी। गोपाल बाबू मुक्तारी पास करी बालेश्वर को आसिबे। सुखरे रखाइबे बोली माँ को गाँरु अणाई बसारे रखाइथिले। मात्र पारिले नाही। बाबूंकर इच्छा माँ भल खाई भल खंडे पिंधि बसारे तुनी होई बसी थांतु। माँ से कथा शुणिबे क्या। बसारे सबू पाइटी करिवे। पिंधिबाकू सेई मोटा खदीटिए। भल लुगा आनिले कहिबे आरे गोपाल एते पातळ लुगा क्या रे। मास 4टारे चिरीफाळ होइजिवो। देहकू कना परी लागिवो। लुगा पिंधिला परी जना पड़िबो नाही। मल्ला जा केते ओसारम गोड़े छंदी हेबो चलबी केमिति रे। बुढ़ीर इच्छा मो छुआटा पिलादिने बड़ दुख पाइछि। भल खाई पी नाही। मोर तो चली जाउछि। ता अर्जन रे टंका गुड़ाक खर्च करिबी क्या। जेते गोड़ हाथ धरी नेहुरा कले भी शुणिबाकू नाही। तू जेते माटिबू माठे मु सेई दरपड़ा काठे। गोपाल बाबू कचेरी बाहुड़ा संज बेले माँ पाखरे घड़िए बसी दुख सुख हुअंती। जेउ दिन जेते रोजगार हुए माँ पाखरे थोई दियंती। टंका देखी बुढ़ी छाती कुंढे हो जाए। भल करी ओल्टा ओल्टी करी देखे। ठाकुर देवता नाम डाकी टंका गुड़िक 6 थर मुंडरे मारे। गणी पोछी भल करी बांधी पेड़ी रखे। निज पाई पैसाटी भी खर्च करे नाही। पुओ पाई हेले 5टा जिनिस अणाई 5 तिअण करी खुआए। पुओ भी सेतिके बेले अड़ी बसे ना माँ तू न खाइले मु खाइबी नाही। गोपाल बाबू दिने संज बेले बहुत साकुला साकुली करी कहिले माँ तू तो रांधि पारिबु नाही। गोटे पूजारी आनी रखिबी। माँ पूजारी कौन रे। कि ब्राह्मण बोली कि ब्राह्मण सूता गोछाए बेकरे पकईले हेला परा।
से मोर ईशाण पशि हांडी छुईब ता हाथरू खाइबी 3 काल गला एबे जथा काल को विदेश जातिपाति हरेबी परा। गोपाल बाबू तुनी आउ दिने गोटे माइकिनिया बसारे उपस्थित। माँ ए किए रे गोपाल? गोपाल माँ ये गोटे दासी आसी बाहर पाइटी करिवो। माँ बाहर पाइटी कौन रे? अरे अईठा बासन दिखंड पिछुड़ी पकईले गला घर बाहरटा खरका खरकी करदे छुंच कनाटा बुलेई आनिले पाइटी छिड़िला। दासी कौन रे? दे दे विदा करी दे। एक कथा भी सत एपरी अभ्यास हो जाइछि जे बुढ़ी काम पाइटी को कष्ट मणे नाही, काम न करी रही पारे नाही। गोपाल बाबूंकर 22-23 वर्ष पारी हो गलानी। एही तो विवाह बयस। माँ विवाह कथा केते थर कहलानी। माँकर कौनसी कथा तले पड़े नहीं, हेले विवाह कथा शुणी गोपाल बाबू न शुणला भली पिठेई करी चली जाती। शेष को पुतुरा पेस्कार बाबू को धरिले, तांको कथा भी शुणिबाकू नहीं। गोपाल बाबू मनरे स्थिर करचंती माँ तो बुढ़ी हेलाणी, बसार तो आउ केही नहीं, कचेरी दरबार आसी कहा सांगरे बसी कतिटा कथा भाषा हेबे। बसारे खर्चपत्र हिसाब बुझीपार, भाषापत्र खंडे लेखिपारुथब, एपरी पाठई कन्याटीए पाइले विवाह हेबे। मूर्ख कन्याटीए विवाह हेले कौन हेबो? बुढ़ी एबे गोटे फिकर बाहर कलानी। पुओ को शुणाई शुणाई तुच्छाटारे हेले कहे, ओहो चली पारु नहीं, पानी आनी पारु नहीं, आज राति रे किमी तो 2टा फुटाफुटी करदेवी। गोपाल मु तो सही कथा कहूची माँ, एबे हेले गोटे रांधुणी आणे। माँ कौन जथा काल को धर्म नष्ट करी? गोपाल बाबू एबे अथय लागिला कन्या खोजा खोजी। ए विषय रे पेस्कार बाबूंकर भारी तनाघना लगी। ढेर खोजाखोजी रे कन्याटीए ठिकणा हैला। नीलगिरी इलाका मयूरभंज दोसमाली भालुकपोषी गाँव रे। भालुकपोषी गोटे पहाड़ मूलिया बणतिरिया गाँ, आखपाख 2-3 कोश भितर आउ गाँ नहीं। गाँव रे सांताल 40-50 घर, बेपारी तेली महाजन दोहरा घर जोड़ाए। राजा गड़ पाखर गाँटा बेस दूर। खजना असुल करने पियादी पैदल बाघ भालु डर रे एकुटिया जावाकू मंगती नहीं। 2-3 जन सांगसुंगी होई गले सांताल गुड़ाक बणरे पशि जाती। पियादा माने भेटी पारती नहीं। देवाकू मरिबाकू किए सहजरे राजी हुए? बणुआ गुड़ाक खजना गंडाक देवाकू नाराज। टिकिए टाण कले गाँ छाड़ी पलैबे, नहिले अमानिया होई गंठी फेराई देबे। सेगुड़ाक करगत करी रखिबा लगी राजा छामुरु 10 माण हेता जमी देई सई गाँव रे सबुदिने रहिबा पई जणे प्रधान रखिले। सेही हेता जमी लोभरे एकका गाम प्रधान घनश्याम महांतींकर बापे राम महांतीए दोहरा घर करू करू से जगार रही जाइछंती। घनश्याम को परिवार बोइले मामू माई दीप्राणी आ 15 वर्ष बयसर गोटे अभियाड़ी झील नाम सरस्वती। गाँटा बड़ बणुआ। संज बाजिला तो बाघ भालु मेलामेला। दिन थाऊ थाऊ लोक माने खाई पी ताटी किली सोई पड़ती। सेईठारे कन्या ठिकणा हैला। बोइला 12 कथारे बाहा। ढेर थर कथबार्ता चलिला। शेष को धाई देखी आसी कहला, कन्या परी कन्याटीए एका, नाम सरस्वती, देखिबाकू लक्ष्मी मूर्तिटीए, गोटिए चाउलरे गढ़ा, गुणर सीमा नहीं। कन्या कथा शुणी बुढ़ी तो अथय। रूपगुण शुणी गोपाल बाबूଙ୍କ मन टिकिए तरलिला। विचार कले न पढ़ी तो नहीं, कौन करा जीवो, ताकू न हुए बसारे बसी पढ़ेबी। विवाह हो गला। बसारे हेले 4 जन। गोपाल बाबू 12-14 वर्षर गोटे भंडारी पिला को डाकहाक शुणा बजार घाट सौदा करदेवा लगी रखिदेइचंती। गोपाल बाबूंकर इच्छा बहु सांगरे जो दासीटा आसीची ताकू सबुदिने बसारे रखिबे। माँ डर रखिले नहीं। बुढ़ी एते ढमढमाली बुझे नहीं। कहिले आज जानी टंका जोड़ाए घरे पशुची, दासीटीए रखी पकेबा, काली टंका न मिलला नहीं रे बापा, टंका जोड़ाक साइती रखिथिले बेलरे ओ करिवो। बोहूर रूपगुण देखी बुढ़ी दिन राति ताहारी प्रशंसा गाउची। मुहरे सबुबले हाथे लंब ओढ़णा नई नई चाले। 15 दिन है आसिला, पदे बोली कथा कहीं शुणी नहीं। भल घर झीटी एका, माँ भल गुण गुड़िए शिखेई इत्यादि इत्यादि। बुढ़ीरा जेमंत बोहू को चाह बसीला। विभागर अष्टमंगला जाई नहीं। बुढ़ी बाधिका पड़ा जे बिछना धरीची आ उठिबाकू नहीं। दिन 15टा मध्य आपणा निज जगह को चलीगला। मरिबा 2 दिन आगरू पुओ को पाखरे बसई ढेर उपदेश देला। बापा बेल माफिके खाइबू, टंका कौड़ी साइटिबू, बोहू को भल पाइबू। मोर ढेर दिनरु मन गोटे सुना अलका बनई देबू, बोहू मुंडरे लगेइबो। सीता देई को डकाई कहिला, आलो सीता, बोहूटा तते लागिला, पिलाटा किछि जाने नहीं। बुढ़ीर पाटी पड़ीगला, आउ किछि कहि पारला नहीं। माउसी पुतरा 2 जण गोड़ पाखरे बसी ढेर कांदिले। बुढ़ीर क्रियाकर्म सबु छिंडिला।
ଗୋପାଳ ବାବୁ ଏବେ ବୋହୂଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରୋଜ ସଞ୍ଜବେଳେ ପାଖରେ ବସାଇ ରାତି 2 ଘଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଅ ଅକ୍ଷରଟା ଲେଖି ଶିଖିବାକୁ ମାସେ କାଳ ବିତିଗଲା। ମାସ 2ଟା ଭିତରେ ବୋହୂ ଅ ଆ 2ଟା ପୁରାପୁରି ଶିଖିଗଲାଣି। ଇ ଅକ୍ଷରଟା କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ହେଉନାହିଁ। ହର୍ଷ ଏଇଟା ଶିଖିବାକୁ 6-7 ଦିନ ଗଲା, ଲେଖି ଆସୁନାହିଁ। ବୋହୂ କହୁଛି ଏ ଅକ୍ଷରଟା ବଡ଼ ମୋଡ଼, ଲେଖି ଆସୁନାହିଁ। 15 ଦିନ କାଳ ମେହନତ କରି ଶିଖାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ବଡ଼ ଦିକଦାର ହେଲେଣି। ବୋହୂଟା ବି ଠାଏ ଏକ ଜାଗାରେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଦିକଦାର। ଗୋପାଳ ବାବୁ ମନରେ କଲେ ବୁଢ଼ୀ ସାରିକୁ ରାମ ରାମ ଶିଖାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ମନରେ କଲେ ସେ ଏତେ ମେହନତ କରି କିଆଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମନରେ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଭରସା ଖଟେ ନାହିଁ। ଆଜି ଖୁବ୍ ସାହସ କରି ପଚାରିଲେ, ହଁ ହେ, ତୁମେ ସିନା କଚେରୀ ଦରବାରକୁ ଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ କିଆଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି? ଗୋପାଳ, କଚେରୀ ଦରବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ତ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ହସିଲେ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ମନରେ କଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମନକୁ ନ ପାଇବାରୁ ବହୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ହସିଲେ। ହେଲେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା ଭୁଲ, ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ଅସଲ କଥା କ'ଣ କି, ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଢେର। ରୂପରେ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କ କତିରେ ମୂଲକରେ କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କିଆଁ? ତାଙ୍କର ଯେ ଢେର ବୁଦ୍ଧି ତାହା ଗାଁ ସାନ୍ତାଳ ମାଇକିନିଆଙ୍କ କତିରୁ କେତେଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋଉ ବି ଢେର ଲୋକ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋ ଝିଅ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୂଲକରୁ କାଢ଼ିଲ ଭଲା। ଭାତ ରନ୍ଧାରେ କିଏ ବାଛିବ, ଶାଗ ସନ୍ତୁଳିଲେ ଗାଁ ଗୋଟେକ ମହକିଯିବ। ସବୁ ଗୁଣରେ ମୋ ଝିଅ ଫରାକିତ। ଚିତଉ ପିଠା କରିବାରେ ତା ଆଗରେ କେଉଁ ଝିଅଟା ଠିଆ ହେବ ହେଉ ତ ଦେଖେ। ଦୁଆରେ ଝୋଟି ଦେଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡଗଲା ଲୋକ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ମନରେ କଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି କଥା ଅଜଣା, ସେଇଥିଲାଗି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ କାମଦାମ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତ ଆଉ ହର୍ଷଇ 2 ଘଣ୍ଟା ବସି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣିକି ବାବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଡାକିଲେ ମୋ ହାତରେ ପାଇଟି ଅଛି କହି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ମନରେ କଲେ ଏଟା ତ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବସାଟାରେ ବସି ବସି କ'ଣ କରିବ? ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଧେ ବାବାଜୀ ମଠ ଅମଲାମାନେ ମିଳି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଭା କରିଛନ୍ତି, ନାମ ଭକ୍ତିଦାୟିନୀ ସଭା। ସଭାରେ ପୁରାଣ ପାଠ ଆଉ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ସଞ୍ଜ ବାଜିଗଲେ ବାବୁ ସେହି ସଭାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ପ୍ରଥମରୁ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ। ସଞ୍ଜ ବାଜିଲା, ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ୟାଙ୍କ ଘରେ ରାତି ପହରକେ ଭାତ ଖାଇବେ, ଏଟା କ'ଣ ମ? ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କ ଏଣିକି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟାନକ ଚିନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା, ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ତାଟିକବାଡ଼ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ବାବୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? ବାଘଟାଏ ଭାଲୁଟାଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହୋଇ କୋଣରେ ବସିଥିଲେ, କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ତ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡ ଲୋକ ତ ଘର ଭିତରକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଗାଁ ହାଲ କାହୁଁ ଜାଣିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା, ବାବୁ ଏଣିକି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ତୃତୀୟ ଚିନ୍ତା, କ'ଣ ରୋଜ ତାହାରି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ତାହାରି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେହ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଶେଷରେ ସ୍ଥିର କଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ପଚାରିବାକୁ ଭରସା ଖଟୁନାହିଁ। ଶାଶୁ ମଲାଦିନ ପାଖରୁ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ରୋଜ ବେଳବୁଡ଼େ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ରୋଜ ଥରେ ବୁଝାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଲାଗି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋ ଦେହ ଶୁଖିଗଲାଣି ରେ। ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଥିଲା, ମରିଗଲା, କ'ଣ କରିବୁ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଘେନି କ'ଣ ବୋହୂମାନେ ସବୁଦିନେ ଘର କରନ୍ତି? ଯା ମା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନା। ବୁଢ଼ୀ ମନରେ କଲା ବୋହୂ ଶାଶୁ ଲାଗି ଭାଳି ଭାଳି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଜି ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର। ବାବୁ ଚଞ୍ଚଳ କଚେରୀରୁ ଆସିଥିଲେ। ସଞ୍ଜ ନ ବାଜୁଣୁ ସଭାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ଖୁବ୍ ହେମତ କରି ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ହଇ ହେ, ରୋଜ ରାତିରେ ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଅ? ବାବୁ, ଭକ୍ତିଦାୟିନୀ ସଭାକୁ। ସରସ୍ୱତୀ, କ'ଣ କହିଲ? ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ? ବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ, ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ। ସରସ୍ୱତୀ, ଶୋଭା କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ଶୋଭାକାର? ବାବୁ ଟାହୁଲି କରି କହିଲେ, ହଁ, ଭାରି ଶୋଭାକାର। ବାବୁ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଦିଗଦାରଟିଏ ବି ହେଲେ। ବଡ଼ ସାନ୍ତାଳ ଗାଁରୁ କି ବଣଜନ୍ତୁଟିଏ ଆସିଛି, ଭକ୍ତିଦାୟିନୀ କଥାଟା କହି ଆସୁନାହିଁ, କହୁଛି କ'ଣ ନା ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ। କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଲି, କପାଳ କଥା। ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ଯେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ଖୁମ୍ବଟି ପରି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତି ଘଡ଼ିଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଅର୍ଜୁନା ଡାକିଦେଲା, ମା, ଏମିତିକା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କିଆଁ? ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଦୁଆରେ ଘଷି କୁହୁଳା ଥୋଇ ଦେଇଛି, ପାଣି 2 ମାଠିଆ ରଖିଦେଲେଣି, ଯାଆନ୍ତୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନାର 2-3 ଡାକରେ ସରସ୍ୱତୀ ହୁଁ ବୋଲି କହି ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ବାହାରିଲେ। ଚୁଲିରେ କୁହୁଳାଟା ପକାଇ ଦେଇ ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ଦେଲେ। ରୋଜିନା 3 ଜଣ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ସେରେ ଚାଉଳ। ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ଅମପା ଅପୋଛା ଚାଉଳ ଆଣି ହାଣ୍ଡିଟିରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ଚାଉଳଟା ଅଧୁଆ,
ପାଣି ଢାଳି ଦେଇ ଚୁଲି ଜଳା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଅନେଇ ଥାଏ। ଦେଖି ଦେଖି ମନରେ କଲା, ଆଜି ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦଣ୍ଡବାଦ ଅର୍ଜୁନ ଡାକିଦେଲା, ମା ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ତଳି ଲାଗିଗଲା ପରା, ଚାଉଳ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧାଉଛି। ହଁ ବୋଲି କହି ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ଆଉ ଅଧ ମାଠିଏ ପାଣି ଗବ ଗବ କରି ହାଣ୍ଡିରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଦଣ୍ଡକବାଦେ ମେଞ୍ଚାଏ ହଳଦୀ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଇ ଦେଇ ଘାଣ୍ଟି ବସିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଡାକିଲା, ମା ମା ଭାତରେ ହଳଦୀ ପକାଇଲେ କିଆଁ? ଅର୍ଜୁନାର କଥା କ'ଣ କାନରେ ପଶୁଛି? ଆକାଶ ପାତାଳ ଭାବନା ଚିନ୍ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଆଖି ଆଗରେ ପୃଥିବୀଟା ଯେମନ୍ତ ଘୁରୁଛି। ଭଗବତୀ ଡାଆଣୀ ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ସରସ୍ୱତୀ ମନରେ କଲେ, ଭଗବତୀ ଡାଆଣୀ କଥା ଅର୍ଜୁନାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ସ୍ୱାମୀ କଥା ଅସୁନ୍ଦର କଥା, ଟୋକାଟାକୁ ପଚାରିବାକୁ ବଡ଼ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଜୁନାକୁ 2-3 ଥର ଅନେଇଲେ, ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ, ହଇରେ ଅର୍ଜୁନା, ତୁ ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖିଛୁ? ଅର୍ଜୁନା କହିଲା, କୋଉ ଡାହାଣୀ ମା? ଆରେ ସେଇ ଭଗବତୀ। ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ଶୋଭାକାର? ସରସ୍ୱତୀ ମନରେ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନା ସବୁ ଜାଣେ, ଅବଶ୍ୟ ଜାଣେ। ଅର୍ଜୁନା ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ଲୋକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପିଲା, ଆପଣା ଅଜଣାପଣିଆ କିଆଁ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଖୁବ୍ ପାଟିଟାଏ କରି କହିଲା, ହଁ ମା ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ କହିନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି, ସେ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଇକିନିଆ ଠାକୁର ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଦେଖି ଆସିଛି। ଅର୍ଜୁନା ଘର ଧାମରା ଜୋର, ଲୁଣାଦଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ମଫସଲ। ମାଇକିନିଆ ନାଚନ୍ତି, ଆଉ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାଇକିନିଆ ତାହାର କୌଣସି ପୁରୁଷର କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ମନରେ କଲା, ତାହାରି କଥା ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ, ବାବୁ କ'ଣ ତା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନା, ହଁ ତା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାହା ବାଦେ ଆପଣାର ଜାଣନ୍ତାପଣିଆ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ସେ ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲଗାଉଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଚଟୁ ଧରି ଭାତ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ମୁହଁ ଫେରାଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ଅଳକା ଲଗେଇଛି? ଅର୍ଜୁନା, ହଁ ମା, ସୁନା ଅଳକା ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପରା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ପାଛିଆଏ କିଏ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ? ମୋ ଶାଶୁ କହିଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ସୁନା ଅଳକା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି, ତାକୁ ଡାହାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବି ନାହିଁ, ଆଜି ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ହାତରେ ଲୁହା ଚଟୁ ଥିଲା, ଦୁମ୍ ଦାମ୍ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଚାଉଳିଆ ଭାତ ପେଜ ଖପରାରେ ଚୁଲି ପୁରିଗଲା। ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଭିଯାଇ ସେଁ ସେଁ କରୁଛି। ତତଲା ପେଜ ଛିଟିକି ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼ି ଗୁଆ ପରି ଗୋଟା ଗୋଟା ଫୋଟକା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ସେତିକି ନଜର ନାହିଁ। ଘରେ ଯେତେ ପାଣି କଳସି, ତରକାରୀ ହାଣ୍ଡି, ଚାଉଳ ହାଣ୍ଡି ଥିଲା, ଚଟୁରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଗୋଟାଯାକ ଖପରା, ପାଣି, ଚାଉଳ ପେଜରେ ପୁରିଗଲାଣି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କହି ଅର୍ଜୁନା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି। ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ଅର୍ଜୁନା ଧରୁ ଧରୁ ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇ ରକ୍ତଧାର ଛୁଟିଛି। ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ି ବାହୁନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଉଲୋ, ମୋତେ କଂସେଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ମୋ ବୋଉଲୋ, ମୁଁ ମରିବା ବେଳେ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ ମୋ ବୋଉଲୋ, ମୋତେ ନିଆଁ ଖାତକୁ ପେଲିଦେଲୁ ମୋ ବୋଉଲୋ। ଅର୍ଜୁନା 2 ହାତରେ ବାହୁଟା ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସି ଡକା ପାରୁଛି। ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ବାହୁନି ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଟିକିଏ ଅଚେତ ହେଇ ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନା ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରାଧେ ବାବାଜୀ ମଠକୁ ଧାଇଁଲା। ଅଧବାଟରୁ ପାଟି କରି ଧାଇଛି, ସାଆନ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଘର ବୁଡ଼ିଲା, ମା ସରିଗଲେଣି। ସଭାରେ ପୁରାଣ ପାଠ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅର୍ଜୁନାର ପାଟି ଖନି ବାଜିଗଲାଣି, ଭଲ କରି କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ମୁକ୍ତାର ଘର ପଡ଼ିଗଲା, ସାଆନ୍ତାଣୀ ମରିଗଲେଣି। ମୁକ୍ତାରଙ୍କୁ ତ ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ, ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅମଲା, ଓକିଲ, ମୁକ୍ତାର ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା, ବୁଢ଼ା, ହରିମିଶ୍ରେ ପୁରୁଣା ଖେଦା ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ନସର ପସର ହୋଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ବାଟୋଇ ଆଉ ପାଖ ପଡ଼ିଶା 100 କଡ଼ା ଲୋକ ଘରର ଚଉପିଠି ବେଢ଼ିଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ଭିତର କଥା ଜାଣୁଛି କିଏ? ଜବାବ ଦେଉଛି କିଏ? ମୁକ୍ତାର ବାବୁ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଗଁ ଗଁ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିଶାଳର ହାଲ ଦେଖିଲେ। ଅର୍ଜୁନାକୁ ଢେର କଥା ପଚାରିଲେ। ବସାକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ସାଆନ୍ତାଣୀ କ'ଣ ଖାଇଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଢେର କଥା ପଚାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ବାବୁ ତତେ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନା ଛେପ ଢୋକି କହିଲା, ନା। ଅର୍ଜୁନା କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମିଛ କହିଲା। ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ କଥା, ସୁନା ଅଳକା କଥା କହିଲେ କେଜାଣି ଉପରକୁ କିଛି ବଟା ଆସିବ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ହାଲ ସବୁ କହିଲେ। ବାବୁମାନେ ବିଚାର କରି ସ୍ଥିର କଲେ, ଏଟା ଏକରକମ ବ୍ୟାଧି। ଚଞ୍ଚଳ 4 ଜଣ ଧାଉଁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରକୁ ପାଇବ ଧରି ନେଇ ଆସ। ହରିମିଶ୍ରେ ଟିକିଏ ଖପା ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେ, ଆମକୁ ନ ପଚାରି ଡାକ୍ତର ଆଣି ଧାଇଁଛ? ଏ ରୋଗକୁ ଡାକ୍ତର ତ ଡାକ୍ତର, ଡାକ୍ତରର ବାପା। ପିତା ଶୁଣି ପବନ ଲାଗିଛି। ଡାକ ଗୁଣିଆ ଶୁକ୍ରିଆ ମୁଖୀକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଘେନିଯିବ।
10 ଜାଗା ଆମର ଏ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା କଥା। ହରିମିଶ୍ରେ ପୁରୁଖା ପୁରୁଖା ଲୋକ, ଭାଷା ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ତଳେ ପଡ଼ିବ? କାହାରିକୁ ନ କହି ମୁକ୍ତାର ବାବୁ ଗୁଣିଆ ଡାକିବା ଲାଗି ଏକାନିଆ ଆପେ ଧାଇଁଲେ। ଅନ୍ଧାର ରାତି, 10 ଜାଗାରେ ହାବୁଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ି ଝରଝର ରକ୍ତ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ପଛ ସାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଧରି ଉଠେଇ ନଥିଲେ କେଜାଣି କି ହାଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶୁକ୍ରିଆମୁଖୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ନାମ ଡାକ ଗୁଣି। ଲୋକଟା ବାଙ୍ଗରା, ଥୋତମା ଥୁତୁମି, ବାହୁ ଯୋଡ଼ାକ ଦେହକୁ ଚାହିଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ମୋଟା, କହୁଣି କତିରୁ ହାତ ପାପୁଲି ଯାଇ କିଛି ସାନ ଜଣାଯାଏ। ମୁହଁଟା ଖୁବ୍ ଚେପ୍ଟା, ବସନ୍ତ ଦାଗ ଭରା, ନାକଟି ବେଶୀ ଚେପା ଆଉ ମୋଟା। ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଘକୁ ଜଙ୍ଘ ଘଷିଯାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଅଧୁଲିଟା ପରି ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା, ଆଖିରେ ମନ୍ତ୍ରା କଜଳ କଳା, ହେଲେ ଦେହ ରଙ୍ଗ ତ ମିଶିଯାଇଛି, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାନ ପେଣ୍ଡା ବାଳରେ ଅଷ୍ଟଲେହି ଚେରବୁଟି ପୁରା 5ଟା ଡେଉଁରିଆ। ଟାଣ ଗୁଣିଆ କିନା, ଆଉ ଗୁଣିଆ ସହି ନ ପାରି ବାଣ ମାରନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ବାଣ ମାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଡେଉଁରିଆ ଫଟ୍ କରି ଫାଟିଯାଏ। ଶୁକ୍ରିଆ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣିବା କଥା। ଖଣ୍ଡେ ମଇଲା କସ୍ତା ଖଦି ପିନ୍ଧି ଅଣ୍ଟାରେ ମଇଳା ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛି। ବାଁ କାନ୍ଧରେ ମୂଳିକା ପୁରା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ମୂଳି, ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡେ କାଉଁରୀ ହାଡ଼ ଅଛି। ସେପରି ଟାଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ବେଳକୁ କାଢ଼େ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି। ଶୁକ୍ରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଖୁବ୍ ଟାଣରେ କହିଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଗେ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ଯାହା ଥିବ ବାନ୍ଧି ଘେନିଯିବି। ମୁଠାଏ ମନ୍ତ୍ରା ବିରି ଘର ଚାରିପିଠି ବୁଣି ଦେଇ ଘର ଚାରିକୋଣରେ 4ଟା ଲୁହା କଣ୍ଟା ପୋତିଦେଲା। ଅଧିକା ଆଉ କେହି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଗୀ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଘର ଭିତର ପିଣ୍ଡାରେ ପଣତ କାନିଟାରେ ଭଲ କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଠି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡ଼ିକ କୁଣ୍ଢେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗିଲା ପରି ଜଣାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନା ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଛି। ଗୁଣି ଯାଇ 5 ହାତ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରୋଗିଣୀକୁ ତରାଟି ମରାଟି ଭଲ କରି ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ଅନେଇଲା। ଘର ଚାଳ ବାଡ଼କୁ ବି ଅନେଇଲା। ତାହା ବାଦେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ଖୁବ୍ ଗର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା, ହୁଁ, ଅନେଇ ଥାଆନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବେ। ଜଣାଯାଏ କଥାଟା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଥିବ। ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଦେହ ହଲିଗଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଗୁଣିଆ 5 ହାତ ଦୂରରେ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଅଣ୍ଟାରେ ମନ୍ତ୍ର ଡାକିଲା, ବୀର ବୀର ହନୁମାନ, ବୀର ବୀର ମହାବୀର, ତୁ ବୀର ଥିଲୁ କାହିଁ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଆଇଲୁ ଧାଇଁ। ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ଭୂତ ବାନ୍ଧ, ପ୍ରେତ ବାନ୍ଧ, ଡାହାଣୀ ବାନ୍ଧ, କାହାର ଆଜ୍ଞା କାଉଁରୀ କାମଚଣ୍ଡୀ ଭଗବତୀ ବାସୁଳୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଫୁ 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 3 ଥର ଫୁଙ୍କି ମୁଠିଏ ମନ୍ତ୍ରା ବିରି ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ଉପରକୁ ଛାଟ ମାରିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ। ଆଉ ବିରିଗୁଡ଼ିକ ଝରଝର କରି ଉପରକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ଚମକି ପଡ଼ି ଚାହିଁଦେଲେ। ପାଖରେ ଭୂତଟାଏ ଠେଙ୍ଗାଟାଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବାନ୍ଧିବ କହୁଛି। ଭାରି ରଡ଼ିଟିଏ କଲେ। ଆଲୋ ମୋ ବୋଉଲୋ, ଭୂତ ମୋତେ ଖାଇଗଲା ଲୋ, ଡାହାଣୀ ମୋତେ ବାନ୍ଧିବ କହୁଛି ଲୋ। ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୁଣିଆ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଛନ୍ଦୁ ଭୂତ, ଆଉ ଡାହାଣୀ ଯୋଡ଼ାକ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ? ସାଆନ୍ତାଣୀ ଭୂତ ଆଉ ଡାହାଣୀ ଯୋଡ଼ାଏ ନାମ କହିଲେ। ନିଶରେ ହାତ ବୁଲେଇ, ନିଶ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଆଣ୍ଟରେ କହିଲା, ସାଆନ୍ତ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଶୁକ୍ରିଆକୁ କ'ଣ ବଳେଇବ? ଯୋଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ୟା ଭିତରେ ପୂରେଇ ଘେନିଯିବି। ଆପଣ 2.5ଟା ଅଫୁଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗୋଟେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜି, ଯୀଶୁ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ଭୋଗ ବେଗି ବେଗି ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅମୁହା ପୋଖରୀରୁ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିବି। ଦେଲେ ପୁଞ୍ଜାଏ ପଇସା ଦେଲେ ସେଇଆଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଡାକୁଣି ଫଳ ଘେନି ଆସିବି। ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ଏତିକି ଶୁଣିପାରିଲେ। ବାନ୍ଧି ମୁଣିରେ ପୂରେଇ ଘେନିଯିବ। ରଡ଼ିଟେ ଛାଡ଼ି ଝାମ୍ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଚେତା ମୋକ୍ଷ। ଏତିକିବେଳେ ରାଧି ଦୀପଟାଏ ଧରିଛି। ପେସ୍କାର ବାବୁଙ୍କ ବୁଢ଼ୀମା ନଇଁ ପଡ଼ି ବାଡ଼ି ପଛପଟରୁ ବାହାରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସରସ୍ୱତୀକୁ ଭଲ କରି ଅନାଇ ରଡ଼ିଟିଏ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆରେ ମୋ ଝିଅକୁ ସାରିଦେଲେଣି, ଆରେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲେଣି ରେ। ବୁଢ଼ୀ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି, ଆରେ ଗୋପାଳ, ସବୁ ମିଣିପ ପିଲାଏ ବାହାରି ଯାଅ, ଆରେ ଅର୍ଜୁନା କବାଟ ଖେଳିଦେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚେତା ନାହିଁ। ପାଖରେ ବସି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇଲେ। ହାତକୁ ଚଟ୍ ଚଟ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରେ? ଆଲୋ ରାଧି, ଦୀପଟା ତେଜି ଦେଲୁ। ଇଏ କ'ଣ ଆରେ ରକ୍ତ ଭାସି ଯାଉଛି ରେ? ମଲା ମଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ରେ। ଚୂନ କାନପଡ଼ା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଦେହଯାକ ଫୋଟକା କ'ଣ ରେ? ଫୋଟକା ସବୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ। ଠାକୁମା କାନ୍ଦଣା ଦେଖି ରାଧି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢ଼ୀ ଖୁଡ଼ି ଦେହରେ ହାତ ବୁଲଉଛି। ଅର୍ଜୁନା ପଙ୍ଖା ପଙ୍ଖଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଭିଜା ଗାମୁଛାରେ ଦେହର ରକ୍ତ ଧୂଳି କାଦୁଅ ସବୁ ପୋଛି ପକାଇ ରକ୍ତ ପେଜ ଲଗା ପିନ୍ଧିଲା ଲୁଗା ପାଲଟେଇ ଖଣ୍ଡେ ବାସି କଚା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ।
ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଟିକେ ଚେତା ବସିଲାଣି। ଦେଖିଲେ ମା ଶାଶୁ ରାଧି ଅର୍ଜୁନା ବେଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଘରର ସବୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ ଭୂତ ପଳେଇଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ଆରେ ମୋ ମାରେ, ଆରେ ମୋ ସୁନାରେ, ଆରେ ମୋ ଚାନ୍ଦିରେ, ଆରେ ମୋ ମାଣିକରେ ସାକୁଲେଇ ସାକୁଲେଇ ଢେର ଗେଲ କଲେ। ଥଣ୍ଡା ପବନ, ରାଧିର ହାତ ବୁଲା, ବୁଢ଼ୀର କଅଁଳ କଥାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚେତା ବସିଲାଣି। ଆଉ ଡର ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଖାଲି ମନରେ ବିଚାରୁଛି କଥା କ'ଣ। ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲେ କହନାରେ ମା, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଶାଶୁ କଥାରେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ? ରାଧିକୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ କାନରେ ତୁନି ତୁନି କହିଲେ ମୁଁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବି। ବୁଢ଼ୀ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଯିବୁ। ମୋର ବି ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ମନ ଅଛି। ଭାଲୁକ ବସି ଗାଁଟା ବି ଦେଖି ଆସିବି। କାଲି ସକାଳେ ଯୋଡ଼ାଏ ଡୋଲି କରି 2 ଜଣ ବସି ଯିବା। ରାଧି ଠାକୁର ମା, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ବୁଢ଼ୀ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋର ଡୋଲିରେ ଜାଗା ହେବ ନାହିଁ। ତୋ ଖୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ନେବ କି ପଚାର। ରାଧି ନ ପଚାରଣରୁ ଖୁଡ଼ିର ତା ହାତ ଚିପିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ। ରାଧି ଖୁଡ଼ି, ତୁମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଭାଲୁ ପୋଷା ଥାନ୍ତି? ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବ? ଖୁଡ଼ି ଝିଆରୀ ହାତ ଧରି ହଲାଇ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଅର୍ଜୁନା, ବସାରେ କିଛି ଜଳଖିଆ ଅଛି? ଅର୍ଜୁନା ତାଟିଆରେ ଯୋଡ଼ାଏ ମିଠାଇ, ଗିଲାସେ ପାଣି ଆଣି ଥୋଇଲା। ଆଲୋ ରାଧି, ଖୁଡ଼ିକୁ ଖୁଆ। ଏତିକି କହି ମେଲାକୁ ଉଠିଗଲେ। ରାଧି ଠାକୁର ମା, ଖୁଡ଼ି ଖାଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ତେବେ ତ ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଲୋ ରାଧି, ଖୁଡ଼ି ନ ଖାଇଲେ ତୁ ବି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଖୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ରାଧି ତ ଜୋକ ପରି ଲାଗିପଡ଼ି ହେଣ୍ଟେରେଇ ହେଣ୍ଟେରେଇ ମିଠେଇ ଯୋଡ଼ାକ ଖୁଆଇଦେଲା। ଗିଲାସେ କ'ଣ? ଖୁଡ଼ି ଚଁ ଚଁ କରି ଏକ ନିଶ୍ୱାସେ 3 ଆବୁଖୁରା ପାଣି ପିଇଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ବସି କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ ଢେର କଥା କହି ବୋହୂର ମନ ବହଳାଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବେଳଉଣ୍ଡି କହିଲେ ହଁ ସତ କଥା। ଆରେ ମା, ଗୋପାଳ ପଚାରିବ କିଆଁ ଭାଲୁକ ପଶି ଯିବ? ସତ କଥାଟା ତାକୁ ନ କହିଲେ ତ ସେ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କହିଲୁ ରେ ମା? ସରସ୍ୱତୀ ତ ନିହାତି ସନ୍ତପନ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ସ୍ୱାମୀ କଥା, ଅସୁନ୍ଦର କଥା ଶାଶୁଟାକୁ କେମିତି କହିବେ? ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିପାରି ବାହାରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ମା, ତୁ ରାଧିକୁ କହ। ରାଧି ଠାକୁର ମା, ଖୁଡ଼ି କିଛି କହୁନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ତେବେ କଥା ଫେଇ ନ କହିଲେ ଗୋପାଳ ତ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ରାଧି ତୁ ଆଉ ତୋ ଆଈକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ରାଧି ତ ଚଟା ପରି ଖୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି। ଖୁଡ଼ି କହ, ହଁ କହ, ଦାଦା ପଠେଇବେ ନାହିଁ, ତୁ କହ। ରାଧି ଡାକିଦେଲା ଠାକୁର ମା, ଖୁଡ଼ି କହୁଛି ଡାହାଣୀ। ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲେ କି ଡାହାଣୀରେ? ରାଧି ବୁଝି କହିଲା ସେଇ ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ। ବୁଢ଼ୀ ଅର୍ଜୁନାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଢେର କଥା ପଚାରିଲେ। ସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ନା। ସେ ଯେପରି ସନ୍ତପନ୍ତ ହୋଇ ନାଁ କରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିଲେ ଏ ସବୁ କଥା ଜାଣେ, ଡରରେ କହୁନାହିଁ। ତାକୁ ଖୁବ୍ ଡରେଇଲେ, ଖୁବ୍ ଭରସା ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚେଉଥିଲା, ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଜେରାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟରୁ ବୁଢ଼ୀ ଏଇ କଥାଟି ସାର କଥା ବାଛିନେଲେ। ଗୋପାଳ ରୋଜ ସଞ୍ଜବେଳେ ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୋହୂଟି ଆଗ ପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋହୂକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କାଣ୍ଡ। ବୁଢ଼ୀ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡ ପଟରୁ ଡାକି ପଠେଇଲେ। ପୁଅଟାକୁ ଏଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର କଥା କିପରି କହିବ? ଟିକିଏ ଆଡ଼େଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ପରି ଅର୍ଜୁନା ବାବୁଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଲା, ଆପଣ ଆଗ ପରି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ରୋଜ ସଞ୍ଜବେଳେ ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ସୁନା ଅଳକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ମନରେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କାଣ୍ଡ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଭଗବତୀ ଡାହାଣୀ ନାମ ଚଟ୍ କରି ବୁଝିଗଲେ। ସେ ଏବେ ହସିବେ ନା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। କି ବଣ ପଶୁଟାଏ, କି କଥାକୁ କ'ଣ କରି ପକେଇଲା। 10 ଭଲ ଲୋକରେ କଥାଟା ହଟହଟା ହେଲା। ଏଥିଲାଗି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ରାଧି 2 ଜଣ 2 ପାଖରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ବୋହୂକୁ ମଝିରେ ଶୁଆଇଲେ। ସେ ରାତିରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ବସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶା ପାଳନ। ବୋହୂ ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି ଶୁଣି ଦାଣ୍ଡ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଭିତର କଥା କ'ଣ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଚାଣକ୍ୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଘର ଛିଦ୍ର କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତର ଡାକିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲା। ବୋହୂର ମୁଣ୍ଡ ଘା ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୋଟକା ଆଉ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର 2 ଆଣ୍ଠୁ ଘା ଶୁଖେଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଉଣା ପୁରା 20ଟା ଭିଜିଟ୍ ପକେଟରେ ପକେଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।